میں تو یہ بولتا ہوں جب یہ اسباق آپ لوگ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ اسباق پڑھے 2-3 ہفتے، اگر خدا نے رحم کیا، خدا نے مہربانی کی، اچھے خواب سٹارٹ ہوئی تو اس پہ عمل کرے، یہ پڑھا کرے۔ باقی بیت ہونا اور خدا کے ولیوں کے سنگ اور خدا کے ولیوں کے نسبت میں رہنا، خدا کے ولی حق ہے، اور جو مذہب اسلام میں جو چیزیں حق ہے، حق چیزوں کو اپناؤ گے تو رب راضی ہوگا۔ ابھی اگر میں اور آپ بولے جس طرح 5 نمازیں حق ہے، اور 5 نمازیں پڑھنے کے لیے قبلے کی سمت حق ہے، اگر میں 5 نمازوں کے بجائے 4 نمازیں پڑھنا شروع کروں تو خدا مجھ سے اور آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے حق چیزوں کو چھوڑ دیا، نہ حق کو اپنایا۔ یا میں اور آپ 5 نمازیں پڑھے اور قبلے کی سمت کو چھوڑو، کسی اور سمت نماز پڑھنا شروع کرو، پھر بھی اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے جو حق سمت تھا، جو حق سمت تھا، قبلے کی سمت وہ چھوڑ دیے، تو پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ اگر جو عقیدہ حق ہو اور ہم لوگ حق عقیدہ چھوڑے اور عقیدہ اپنائے تو کیا رب راضی ہوتا ہے؟ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام میں ایک ہی عقیدہ ہے، اگر میں اور آپ وہ عقیدہ چینج کریں گے، میں نے اور آپ نے عقیدہ چینج کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو خدا کے اولیاء کرام کیوں حق ہے؟ خدا کے اولیاء کراموں کے حق ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ خدا کے اولیاء کرام صدیوں سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ صرف محمد رسول اللہ کی امت میں اولیاء کرام نہیں، اسے پہلے بھی اولیاء کرام تھے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے امت میں اولیاء کرام نہیں تھے؟ یہ اصحاب کہف کون ہے؟ کون ہے یہ خدا کے نیک لوگ اولیاء کرام ہیں۔ قرآن میں اس طرح رب فرماتا ہے اگر اصحاب کہف 4 تھے تو 5واں کتا تھا، اگر وہ 5 تھے تو 6واں کتا تھا، اگر وہ 6 تھے تو 7واں کتا تھا۔ ابھی اللہ نے ذکر کیا بے شک وہ 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، پھر اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں شامل کیا ہے۔ اس اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن میں ذکر کیوں کیا گیا؟ اگر قرآن میں ذکر ہے تو سمجھو خدا کے ولیوں کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف تو کوئی پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر تو نہیں ہے، نہ اصحاب کرام ہے، وہ خدا کے نیک لوگ ہیں۔ تو اولیاء کرام تو ہر پیغمبر کے دور میں تھے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کی امت میں اولیاء کرام تھے کہ نہیں تھے؟ سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں حکم دیتا ہے، اس واقعے کو ذرا غور کریں اس پہ۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتا ہے اپنے محل میں، کیونکہ اس کے جو بادشاہی تھی ہر چیز بھی تھی، اس محل میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اور بھی مخلوق تھے، اور بڑے بڑے عالم تھے جنات۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس آ رہی ہے آپ کی طرف، کیونکہ بلقیس کی جگہ کا جو جگہ تھا اور سلیمان علیہ السلام کا جو محل کا تقریباً فاصلہ 2 مہینے ٹائم تھا، اس میں کتنا؟ یا 1 مہینہ تھا، یا 1 مہینہ 15 دن تھے، یا 2 مہینے کا ٹائم تھا، اتنا سفر تھا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام حکم دیتا ہے کہ کون بلقیس کا تخت لائے گا اور کتنے ٹائم میں لا سکتا ہے۔ کوئی جنات اٹھے، اس نے اپنے ٹائم دے، کسی نے گھنٹہ ٹائم دیا، کسی نے 2 گھنٹے ٹائم دیا، کسی نے 10 منٹ ٹائم دیا، کسی نے 5 منٹ ٹائم دیا، لیکن سلیمان علیہ السلام بولتے نہیں، اور جلدی اور جلدی اور جلدی۔ آخر سوچو کہ سلیمان علیہ السلام کو کس چیز کی جلدی تھی؟ بلقیس تو ابھی جب پہنچے گی تو تب بھی اس میں 1 مہینہ لگے گا۔ اگر ایک جن نے 24 گھنٹے ٹائم بھی دیا وہ بھی ٹھیک تھا، اگر 1 دن میں بھی بلقیس کا تخت پہنچانا تھا تو پھر بھی وہ تخت بلقیس سے پہلے پہنچ جانا تھا۔
2 दिन में भी पहुंचाते फिर भी जल्दी पहुंचता, हफ्ते में पहुंचाते कोई फिर भी बिल्कीस से पहले पहुंचना था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं नहीं, घंटा टाइम भी ज्यादा है, आधा घंटा टाइम भी ज्यादा है, 10 मिनट भी ज्यादा है, 5 मिनट भी ज्यादा है। हर किसी ने अपने अपने ताकत के मुताबिक टाइम दिया। उसका उम्मती था, उसने बोला कितना टाइम दिया, पलक झपक। ये माइक्रो सेकंड बनता है। अगर हम अभी टाइम नापे, माइक्रो सेकंड, मिनट का भी, सेकंड का भी आधा, जो हमारी घड़ियों में माइक्रो सेकंड का टाइम, माइक्रो सेकंड के वो नहीं है, नाप नहीं है, सेकंड है। उसने बोला ठीक है, ये ठीक है, ले आओ। आप सोचे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या दिखाना चाहता है मुझे और आपको, खुदा की मखलूक को। और फिर रब ने वही वाकया कुरान शरीफ में शामिल किया। अगर रब कुरान शरीफ में वो वाकया शामिल न करे तो मुझे तो आपको तो पता भी ना होता, मुझे और आपको पता नहीं होता इस वाकये का। जब कुरान में शामिल किया रब ने, तो मेरे और आपके लिए भी किया कि रसूलुल्लाह की उम्मत को भी इस वाकये का पता चले। तो अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे और आपको क्या दिखाना चाहता है, इस वाकये का आखिर मतलब क्या है, और क्यों बोलते कि जल्दी करें, जल्दी ले आए। अभी उस टाइम में जन्नात भी नाकाम हुए। क्या हुए? बड़े बड़े आलिम जन्नात थे, और मखलूक की भी नाकाम हुए। लेकिन खुदा का एक वली जो अशरफुल मखलूकात, वही कामयाब हुआ, और उसने सबसे ज्यादा कम टाइम में बिल्किस का तख्त ले आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे और आपको क्या दिखाना चाहता है, किसकी ताकत दिखाना चाहता है? खुदा के एक वली का, जिसने बिल्किस का तख्त लाया। क्या वो असहाबी था, पैगंबर था, खुदा के नेक इंसान, एक वली था। वली मतलब अल्लाह का दोस्त था। आखिर अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे और आपको खुदा की वली का मुकाम, खुदा की वली का ताकत न दिखाते, तो सुलेमान तो फिर तो खुद ले आता, उसके लिए क्या मुश्किल था? हाँ जी, अगर उसकी उम्मत ही माइक्रो सेकंड में पहुंचा सकता है बिल्किस का तख्त, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम लाता तो फिर कितना टाइम लगता? मेरे पास और आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है टाइम का कि हम उसको नाप सकें। बोलते हैं सेकंड, सेकंड के बाद माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड है। हाँ जी, नैनो सेकंड है ना, नैनो के बाद आगे कुछ नहीं मेरे ख्याल में, तो मुझे तो नहीं पता। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती खुदा के एक नेक इंसान वली बिल्किस का तख्त माइक्रो सेकंड में पहुंचा सकता है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे और आपको और अपने खुदा के मखलूक को खुदा की वली का ताकत दिखा रहा है। और फिर खुदा ने वही वाकया कुरान शरीफ में शामिल किया, तो मुझे और आपको भी खुदा की वली का ताकत दिखा रहा है। कि ये दिखा रहा है कि सारे मखलूक नाकाम हुए, सारे मखलूक, लेकिन खुदा का वली कामयाब हुआ। ये वली का ताकत है ना, क्योंकि उस वली का ताकत सबसे ज्यादा था, उसका परवाज सबसे तेज था, इसलिए उसने माइक्रो सेकंड में बिल्किस का तख्त हाजिर किया। ये कुरान शरीफ में वाकया है। तो वो कौन है? वो खुदा के वली है। तो अभी आप सोचे, सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर वो बिल्किस का तख्त लाता तो मेरे ख्याल में अपनी उम्मती से भी जल्दी लाता। और फिर वही सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे और आपके पैगंबर के पीछे खड़ा है। खड़ा है कि नहीं खड़ा है? मुख्तदी बना है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में, वही सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल के पीछे खड़ा है। तो आप सोचे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती का ताकत देके, और उसके बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताकत को देके, और सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर रसूल के पीछे खड़ा है, तो रसूल का क्या ताकत है जो मैं और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत का। ये तो